Hello dear students, welcome all of you in today's class, and now we are learning our next chapter, e-commerce and e-governance. Okay, in this chapter what we learned previously, we learn its introduction. First we learn about what is commerce, and then we learn its definition of e-commerce. Then what is e-commerce? E-commerce can be broadly defined as process of buying and selling of goods or services using an electronic medium such as internet. After that we learn difference between traditional commerce and e-commerce. How traditional commerce is differ from online commerce or e-commerce that we learned previously in our previous class. After that we learn advantages and disadvantages of e-commerce. Its scope is global, that means all over the world any one person purchase thing from one place to another place. Electronic transactions, that mean payment methods are differ from normal methods that we learned previously. Cost saving, that also we learned previously. Then anytime shopping, you may purchase a product at any time. This is also a benefit of e-commerce. No intermediaries, public service, these all are advantages of e-commerce. And we learn disadvantages of e-commerce also. As it has some advantages, setup cost is required for this and this is too much expensive. Physical presence is also available, and due to lack of personal touch, physical presence is not available in e-commerce, so this may be a disadvantage. Some security issues are also occurs in e-commerce method, and goods delivery also sometimes problem with fulfillment of order. So these are disadvantages of e-commerce. And now in our today's class we will learn about types of e-commerce. Then which are the types of e-commerce and which are the participants in e-commerce? Participants are many different businesses, administration, government and consumer. These are all the participants in e-commerce. म्हणजे ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन करताना दोन वेगवेगळे बिझनेसेस एकमेकांसोबत ट्रान्झॅक्शन करू शकतात. ॲडमिनिस्ट्रेशन्स म्हणजे व्यवस्थापकीय संस्था ज्या आहेत त्यामध्ये पार्टिसिपेंट्स करू शकतात. मे बी गव्हर्नमेंटचा त्यामध्ये रोल असू शकतो, किंवा कन्झ्युमर ज्याला आपण उपभोक्ता म्हणतो, जो वस्तूचा डायरेक्टली यूज करतो, तो सुद्धा ई कॉमर्समधला पार्टिसिपेंट्स असू शकतो. तर आता आपण फर्स्ट त्याचे टाइप्स बघूया. फर्स्ट टाइप इज बिझनेस टू कन्झ्युमर. इन B2C मॉडेल, बिझनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू अ कस्टमर. आता B2C मॉडेल जे असतं त्या B2C मॉडेलमध्ये एक व्यावसायिक त्या वस्तूच्या कन्झ्युमरला डायरेक्टली माल विकतो. म्हणजे बिझनेसमध्ये ज्या ठिकाणी वस्तूचं ॲक्च्युअल प्रोडक्शन तयार केलं जातं त्या ठिकाणावरून तो माल त्या वस्तूचा जो कन्झ्युमर असेल, म्हणजे जो ॲक्च्युअली ती वस्तू कन्झ्युम करणार आहे त्या व्यक्तीपर्यंत डायरेक्टली इथे सेलिंग केलं जाऊ शकतं. अ कस्टमर कॅन व्ह्यू द प्रोडक्ट्स शोन ऑन द वेबसाईट. द कस्टमर कॅन चूज अ प्रोडक्ट अँड ऑर्डर द सेम. Website will then send a notification to the business organization via email, and the organization will dispatch the product or goods to the customer. आता जसं आपण ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शनमध्ये बघितलं की कन्झ्युमर काय करतो, त्या कन्झ्युमरला जो प्रोडक्ट घ्यायचा असेल, परचेस करायचा असेल, तर त्यानुसार त्या प्रोडक्टला तो वेबसाईटवरती सर्च करतो. वेबसाईटला सर्च केल्याच्या नंतर
त्यामध्ये ज्या काही प्रोडक्ट्स दिलेले असतील, काही ऑफरिंग्स वगैरे असतील तर त्या बघतो, त्या सिलेक्ट करतो, त्याचं पेमेंट करतो आणि फायनली मग त्या वेबसाईटवरती ईमेल वगैरे सेंड करून त्याला कळतं की आपल्याला या वस्तूची ऑर्डर आलेली आहे आणि मग ती वस्तू त्या कन्झ्युमरपर्यंत किंवा त्या कस्टमरपर्यंत त्या वस्तूचं डिलिव्हरिंग केलं जातं. इथे बघा आपण डायग्रामकडे बघतो आहोत. कस्टमर काय करतोय, ऑनलाईन स्टोअर्सच्या माध्यमातून म्हणजे त्याच्या घरी बसून एखाद्या वेबसाईटला सर्चिंग करून एखादा प्रोडक्ट सिलेक्ट करतो, त्याला जो परचेस करायचा असेल तो, आणि या ऑनलाईन स्टोअर्सच्या माध्यमातून त्याने एखादा प्रोडक्ट सिलेक्ट केला, त्याच्यासाठी ज्या काही ऑफर्स वगैरे असतील, कारण कधी कधी ऑफर्स पण असतात, काही डिस्काउंट वगैरे प्रोव्हाइड केलेली असतात, तर हे सगळं तो सर्च करेल आणि मग त्यानंतर त्या समोरच्या पार्टीला पेमेंट मेथड कुठली अवेलेबल आहे त्या मेथडच्या थ्रू त्याला पेमेंट करेल आणि पेमेंट केल्याच्या नंतर मग ते ऑथॉरिटी जी आहे म्हणजे ती जी कंपनी असेल ती कंपनी त्या वस्तूला त्या कस्टमरला तो प्रोडक्ट डिलिव्हर करण्यासाठी त्याला कुठल्या पद्धतीने डिलिव्हर करावं लागेल किंवा तो प्रोडक्ट त्या कस्टमरपर्यंत कोण डिलिव्हर करेल, त्याच्या ज्या काही सर्व्हिसेस ठरलेल्या असतील त्या माध्यमातून त्या व्यक्तीला ती सर्व्हिस किंवा तो प्रोडक्ट सेल केला जातो. तर हा जो प्रकार आहे त्याला आपण B2C मॉडेल म्हणतो, म्हणजे बिझनेस टू कन्झ्युमर असं मॉडेल म्हणतो. याचं एक्झाम्पल बघतोय आपण. जसं आपण बऱ्याच वेळेला बघा ऑनलाईन रिटेलर्स बघतो, जसं ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट, या गोष्टींचा वापर आता भरपूर वाढला आहे. जर तुम्हाला एखादी ऑनलाईन वस्तू खरेदी करायची असेल, मोस्टली आत्ताच्या पिढीमध्ये बरीचशी जी मुलं आहेत, तुम्हाला जर ऑनलाईन मोबाईल वगैरे जर बघायचा असेल, खरेदी करायचा असेल, तर जे लेटेस्ट मॉडेल आहे ते आपल्याला आपल्या गावात शॉपमध्ये जर अवेलेबल नसेल तर तुम्ही ऑनलाईन परचेस करता. ॲमेझॉनवरून, फ्लिपकार्टवरून जर का तुम्ही अशा वेबसाईटवरून तो प्रोडक्ट परचेस केला तर डायरेक्टली लेटेस्टली लॉन्च झालेला प्रोडक्ट त्या कस्टमरला त्याच्या गरजेनुसार विदिन फ्यू ड्युरेशन ऑफ टाईम तो प्रोडक्ट त्याच्यापर्यंत पोहोचू शकतो. So in this business to consumer model, consumer directly purchase a product from that business. Okay, so this is first type of e-commerce. Next we learn business to business, B2B. आता B2B मॉडेलचा अर्थ काय होतो, एक बिझनेस आणि दुसरा बिझनेस या ठिकाणी डायरेक्ट कन्झ्युमरशी कॉन्टॅक्ट न येता दोन बिझनेसमन जे आहेत ते एकमेकांसोबत ट्रान्झॅक्शन करतात. आता ते कसं होतं, इन B2B मॉडेल बिझनेसेस सेल्स इज प्रोडक्ट्स टू अन इंटरमिडिएट बायर हू देन सेल द प्रोडक्ट टू द फायनल कस्टमर. आता या ठिकाणी ती सर्व्हिस ज्या व्यक्तीला हवी आहे तो कस्टमर वेगळा असेल, तो कस्टमर त्याच्या घराच्या आसपास एखाद्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरला म्हणजे एखाद्या बिझनेसला तो कॉन्टॅक्ट करतो आणि म्हणतो की मला ही सर्व्हिस हवी आहे. मग तो जो बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे तो दुसऱ्या बिझनेसकडून ती सर्व्हिस मागवतो. आपण एक एक्झाम्पल बघूयात बघा इथे. ॲज अन एक्झाम्पल, अ होलसेलर प्लेसेस अन ऑर्डर फ्रॉम अ कंपनीज वेबसाईट. आता हा होलसेलर म्हणजे एक प्रकारचा तो बिझनेसमन आहे आणि या होलसेलरला कस्टमर काहीतरी ऑर्डर करतोय की मला ही सर्व्हिस हवी आहे. मग कस्टमरने त्या होलसेलरला ऑर्डर केल्यानंतर तो होलसेलर त्या कंपनीच्या वेबसाईटला ती ऑर्डर प्लेस करतो अँड आफ्टर रिसिविंग द कन्साइनमेंट सेल्स द प्रोडक्ट टू द फायनल कस्टमर. मग आता जेव्हा तो होलसेलर त्या कंपनीच्या वेबसाईटला ऑर्डर प्लेस करेल मग समोरची पार्टी म्हणजे समोरचा बिझनेस त्याला कन्साइनमेंट प्रोव्हाइड करतो, म्हणजे काहीतरी एक प्रूफ देईल की हां तुझी ऑर्डर माझ्यापर्यंत प्लेस झाली आहे आणि तुला जे काही सर्व्हिस किंवा जो प्रोडक्ट द्यायचा असेल तर तो मी तुला प्रोव्हाइड करणार. जेव्हा त्या होलसेलरला ही कन्साइनमेंट मिळते तेव्हा तो होलसेलर ती सर्व्हिस त्या कस्टमरला सेल करू शकतो.
who comes to buy the product at one of its retail outlets. आता इथे पहा एक्झाम्पल दिले आपल्याला टाटा कम्युनिकेशन्स. इथे आपण एक्झाम्पल बघतोय, डायग्रामकडे बघूयात. हा एक बिझनेस आहे, हा एक बिझनेस आहे आणि हा जो व्यक्ती असेल कोणीतरी तर हा कंझ्युमर आहे. या कंझ्युमरला काय हवं आहे तर नेटवर्क कनेक्शन हवं आहे. मग या कंझ्युमरला एक नेटवर्क कनेक्शन जर घ्यायचं असेल टाटाचं तर हा कंझ्युमर त्याच्या एरियात असणाऱ्या एका बिझनेसला जाऊन कॉन्टॅक्ट करतो का मला नेटवर्क कनेक्शन हवं आहे. मग जर का एखाद्या कंझ्युमरला ते प्रोव्हाइड करायचं असेल तर हा बिझनेस जो ॲक्च्युअल त्या सर्व्हिसचा प्रोव्हायडर आहे या बिझनेसकडून ती सर्व्हिस पहिले मागवतो. मग हा बिझनेस ती सर्व्हिस या बिझनेसला प्रोव्हाइड करतो आणि जेव्हा या बिझनेसला हे कन्फर्म होतं की ती सर्व्हिस आपल्याला हा बिझनेस प्रोव्हाइड करणार आहे तेव्हा म्हणजे कन्साइनमेंट लेटर रिसीव केल्याच्या नंतर हा बिझनेस ती सर्व्हिस या कंझ्युमरला प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे ॲक्च्युअल ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन जर पाहिलं तर ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन हा बिझनेस आणि या बिझनेसमध्ये होत आहे. पण हा बिझनेस हे ट्रान्झॅक्शन का करतो कारण त्याला या कंझ्युमरने ते ट्रान्झॅक्शन करण्यासाठी डिमांड केलेली असेल. म्हणजे या सिच्युएशनमध्ये हा एक इंटरमिडिएट बायर झाला. हा इंटरमिडिएट बायर काय करतो आहे ॲक्च्युअली या क्लायंटला या बिझनेसकडून सर्व्हिस प्रोव्हाइड करायची आहे परंतु हा डायरेक्टली याच्याशी कॉन्टॅक्ट न करता हा याच्या इथल्याच जवळच्याच बिझनेसला कॉन्टॅक्ट करतोय आणि हा मग दुसऱ्या बिझनेसकडून सर्व्हिस एक्सेस करून क्लायंटला ती सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. दिस टाईप ऑफ ई कॉमर्स इज बिझनेस टू बिझनेस ई कॉमर्स. ओके. द नेक्स्ट टाईप इज कंझ्युमर टू कंझ्युमर. आता बिझनेस टू बिझनेसमध्ये डायरेक्टली कंझ्युमरचा कॉन्टॅक्ट नसतो बट इन कंझ्युमर टू कंझ्युमर both consumers are included here. No one business is set up in these transactions. In C2C model, consumer helps consumer to sell their assets like residential property, cars, motorcycles, etc. म्हणजे एक कंझ्युमर त्या कंझ्युमरला त्याची जर एखादी वस्तू विकायची असेल तर तो डायरेक्टली दुसऱ्या कंझ्युमरशी कॉन्टॅक्ट करतो. आता या कंडिशनमध्ये पण बघा OLX एक्झाम्पल भरपूर वेळेला ऐकतोय. टी व्हीवरती आपण ॲड वगैरे पण बघतो की OLX पे बेच डाल, क्विकर असं काहीतरी ॲड वगैरे सुद्धा आपण बऱ्याच वेळेला बघतो. आता हे OLX आहे, क्विकर आहे तर या वेबसाईट मोस्टली प्रसिद्ध कशासाठी आहेत सेकंड हँड प्रोडक्ट जी आहेत तर ती सेकंड हँड प्रोडक्ट्स जर एखाद्याला सेल करायची असतील तर तो OLX वरती त्याचा प्रोडक्ट सेल करू शकतो आणि ज्याला सेकंड हँड प्रोडक्ट परचेस करायचा असेल तो OLX वरती जाऊनच जर का त्यावेळेला अवेलेबल असेल तर तो एखाद्या कंझ्युमरशीच म्हणजे त्या वस्तूच्या विक्रेत्याशी ॲक्च्युअल त्या वस्तूच्या ओनरशी कॉन्टॅक्ट करून ती वस्तू खरेदी करू शकतो. आता रेंट ऑर रूम बाय पब्लिशिंग देअर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाईट्स. आता बऱ्याच वेळेला जेव्हा एखादी वस्तू तुम्हाला अवेलेबल करायची असते किंवा खरेदी करायची असते एका कंझ्युमरला तेव्हा तो कंझ्युमर त्या वेबसाईटवरती ज्या अवेलेबल साईट्स असतात त्यावर आपल्या प्रोडक्टची पूर्ण इन्फॉर्मेशन पुटअप करेल आणि ज्याला खरेदी करायची आहे त्याला नेमकी कोणती वस्तू खरेदी करायची आहे ती तो सर्च करतो आणि डायरेक्ट एक कंझ्युमर दुसऱ्या कंझ्युमरकडून ती वस्तू खरेदी करतो. मग आता या सर्व्हिसेसमध्ये मे बी वेबसाईट मे ऑर मे नॉट चार्ज द कंझ्युमर फॉर इट्स सर्व्हिसेस. आता त्या वेबसाईटने त्या कंझ्युमरला ती सर्व्हिस सेल करताना चार्ज करावं की नाही करावं हे त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडरवरती डिपेंडंट असतं. म्हणजे कधी कधी बऱ्याच वेळेला एखादा सपोज मोटरसायकल वगैरे आहे आपण बाईक वगैरे म्हणतो तर अशा वस्तू तुम्हाला या कंझ्युमर टू कंझ्युमर ट्रान्झॅक्शनमध्ये OLX वरून किंवा क्विकरवरून किंवा काही गोष्टींचे ऑनलाईन ऑप्शन्स पण होतात जसं लिलाव म्हणतो आपण
ज्या ऑप्शनच्या वेबसाईट्स वगैरे आहेत त्या वेबसाईटला जर आपण डायरेक्टली व्हिजिट केलं तर जर एखादं जसं आपण पिक्चरमध्ये वगैरे पण बघतो की एखाद्या घराचा लिलाव होतो, ऑप्शन्स डायरेक्टली होतात, तर तशी ऑनलाईन जर ऑप्शन्स असतील आणि एखाद्या वस्तूसाठी ऑप्शन्स चालू असेल तर तुम्ही त्याच्यावरती बोली लावून सुद्धा ती एखादी वस्तू तुम्हाला जर परवडत असेल तर डायरेक्टली एका कन्झ्युमरकडून तुम्ही परचेस करू शकता. दिस इज अ टाईप ऑफ कंझ्युमर टू कंझ्युमर ई कॉमर्स. अँड नेक्स्ट इज कंझ्युमर टू बिझनेस. आता कंझ्युमर टू बिझनेसमध्ये काय असतं? इन दिस मॉडेल consumers have products or services of value that can be consumed by businesses. म्हणजे जो कंझ्युमर आहे त्या कंझ्युमरला एखादा प्रोडक्ट किंवा एखादी सर्व्हिस घ्यायची असते, तो त्याच्यासाठी एक स्पेसिफिक व्हॅल्यू डिसाईड करतो की एवढ्या एवढ्या पैशांमध्ये मला ही सर्व्हिस किंवा हा जो प्रोडक्ट आहे हा मला खरेदी करायचा आहे. जो कोणी बिझनेसमन मला ही सर्व्हिस किंवा हा प्रोडक्ट इतक्या रेटमध्ये द्यायला प्रोव्हाइड करायला तयार असेल त्याच्याशी मी कॉन्टॅक्ट करणार. फॉर एक्झाम्पल, द कंपॅरिझन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ पर्सनल लोन और कार लोन प्रोव्हाइडेड बाय व्हेरियस बँक्स व्हाया वेबसाईट्स. आता बघा, ज्या प्रायव्हेट बँक्स वगैरे आहे तर जेव्हा लोन प्रोव्हाइड केले जातात तर लोनचे जे इंटरेस्ट रेट आहेत ते मे बी डिफर असतात. एका कंझ्युमरला जर एखादी वस्तू खरेदी करायची आहे, आपण इथे एक्झाम्पल असं कन्सिडर करूयात की त्याला कार घ्यायची आहे पण लोनवरती घ्यायची आहे आणि लोनवर जर त्या कंझ्युमरला कार घ्यायची असेल तर त्याला जे एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट आहे तो काय असावा, किती रुपयांपर्यंत असावी, त्याच्या कंडिशन्स त्याने त्या वेबसाईटवर पुटअप केलेल्या असतील आणि त्याच्या कंडिशन्स फॉलो करण्यासाठी जी बँक त्याला त्या ठरलेल्या इंटरेस्ट रेटवर प्रोव्हाइड करायला तयार असेल ती बँक डायरेक्टली त्या कंझ्युमरशी कॉन्टॅक्ट करते. म्हणजे इनडिरेक्टली या एक्झाम्पलमध्ये आपण म्हणतोय की बँक हा एक प्रकारचा बिझनेस झाला आणि ज्या कंझ्युमरला ती वस्तू हवी आहे त्याने त्याचा एक क्रायटेरिया वेबसाईटला ठरवला आणि हा क्रायटेरिया फुलफिल करणारा जो बिझनेस असेल तो बिझनेस माझ्याशी कॉन्टॅक्ट करावा असा त्याचा इनडिरेक्टली अर्थ होतो. अ बिझनेस ऑर्गनायझेशन हू फुलफिल्स द कन्झ्युमर्स रिक्वायरमेंट विदिन द स्पेसिफाईड बजेट अप्रोचेस द कस्टमर अँड प्रोव्हाइड्स इट्स सर्व्हिसेस. तसं आता इथे आपण म्हटलं की मला या कंडिशन्समध्ये हवं आहे, मग ज्या बिझनेसला ते परवडत असेल तो बिझनेस त्या कंझ्युमरशी डायरेक्टली काय करेल तर कॉन्टॅक्ट करेल. इथे एक एक्झाम्पल म्हटलंय आपण, अ ब्लॉग कॅन बी रिटन बाय अन ऑथर फॉर अ बिझनेस टू इम्प्रूव्ह सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर ईबे. आता ब्लॉग जे काही राईट केले जातात, सपोज एखाद्या ऑथरने एक ब्लॉग लिहिला, त्याच्यामध्ये काही कंडिशन्स पुटअप केलेल्या असतील तर त्या कंडिशन्सला सॅटिस्फाईड असणारा जो कोणी बिझनेस असेल तो बिझनेस काय करेल तर त्या कंझ्युमरला मग कॉन्टॅक्ट करेल. हा जो प्रकार आहे याला आपण काय म्हणतो, कंझ्युमर टू बिझनेस. हा एक प्रकारचा कंटेंट मार्केटिंगचा भाग झाला, त्याला आपण काय म्हणतो कंझ्युमर टू बिझनेस. ओके, सो what we learn in this chapter in our today's class, we learn types of e-commerce, business to consumer, second business to business, next consumer to consumer and consumer to business. That means B to C, second is B to B, C to C and C to B. These four are types of e-commerce that we learn in this chapter. Okay, so in our today's class we learn all these contents and in our next class we will learn something new or something more in this chapter. So have a nice day and bye.